ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. First and foremost, thank you very much to everyone at the PP Gomathi Memorial Education Trust, to everybody at the Dakshin Kannada District Sahitya Parishad and the Dakshin Kannada Working Journalists Union, and of course to everybody at Mangalore University, and especially to Professor Dharma for inviting me to speak here today. It is an immense privilege to be associated in this way with Professor Gomathi's vision for a just and equal society, and one where the value of education, especially and more so for girls, is upheld. In keeping with Professor Gomathi's focus and values, I'm going to speak in English today. But when we get to the question and answer session, I'm very happy to speak in Kannada. Kannada chanage barutte. Thank you, Professor Dharma, again. You're just way too kind for your very, very kind words. I'm not sure I warrant even half of the honor that you and everybody here is bestowing on me, but all my gratitude for your generosity and kindness. It is very humbling to be standing here today for many, many reasons. I see many familiar faces, friends from university, my classmates, all of 22 long, long years ago. A former boss from when I worked as a journalist. My family is here, my husband, my favorite uncle, they are here. Many family friends. Of course, so many professors and teachers from several years along. I wasn't lucky enough to study in Professor Dharma's classes directly because I was in another program. But like he mentioned, he's from my hometown and I consider him a very dear friend. So I'm going to claim him as my professor as well. I want to take a moment, because we are in the presence of so many people and so many educators and students, I want to take a minute to remember two of my favorite teachers here. Professor D.S. Purnananda, who taught me at Mangalore University and almost single-handedly changed the course of my thinking, the way I thought, and therefore my life. He couldn't be here today, he said. He was otherwise occupied. But it is the worldview that I first learnt in his classes that I carry with me every time I speak at an event like this or I write something. And also the late Professor Pattabhirama Somayaji, who lived in this city for many, many years of his life. He was my teacher, he was my English teacher in Madikeri for a brief while. And it was him that showed me via his friendship with my family that a life of the mind was not only possible, not only attainable for someone like me, but you know, when I was growing up in a small, cloistered, insular town called Madikeri. There are, of course, many, many more teachers, more people than I can possibly name here. Without the generosity of all these teachers over all these years, I wouldn't be here. And when I say here, I don't mean just physically in this room, but in the intellectual space where I was able to think about language, about histories and futures, about the environment that we live in, about language and hope, and able to share these things with people in various parts of the world. This is a gift that I sometimes suspect came to me entirely by mistake, but that doesn't mean I take it for granted at all. Last year, a book that I translated won a major prize called the International Booker Prize. In terms of influence and prestige, it is one of the highest prizes in literature in the world.
it was given for a translation and not just on the merits of any work in the language that it is originally written in. So in the field of translation, there really is nothing more left to achieve. I sometimes feel like I might as well retire from this field. I joke, of course, but so I have no interest in bringing this big prize energy into this room, because I would rather my work be read and discussed in itself than become the news myself. Because I'm of the opinion that a writer should never tell. A writer should instead show via her writing what she believes in, what her values are, what her thinking is, etc. And which I think is far more effective, far more useful, and far more longer lasting than just making statements and being just part of this very, very quick, relentless news cycle. So the International Booker Prize has certainly been life-changing. There is absolutely no denying that. But somehow it does not mean that I'm beyond the Kannada language now. On the other hand, what makes me immensely happy is that I get to talk about Kannada on a world stage. I get to talk about Kannada everywhere I go, and that is when you know, outside of, maybe even within India, or especially outside of this country, not many people know much about this extraordinary language that we have. And the fact that I get to talk about it, I get to say a few words in it, whether in speeches or when I'm talking to students elsewhere, that's the greatest gift that this prize has given me. To me, Kannada is an emotion. It is, I like who I am when I'm speaking in Kannada. And but having said that, mine is not a blind love for the language, because I believe that blind love for anything at all, be it language or community or even the country, is not, it's not a very healthy thing for the very object of your affection. So while I love Kannada, I'm all too aware that there are several languages affecting it, and it's a language like any other language. It needs to be worked on. It needs to be constantly improved and used to keep it alive and thriving. Because language is a living entity, of course. You know, it is not something, it's not a museum piece that is static. It's not that it can't be changed or improved. So language is constantly changing, and it doesn't matter what language you speak. I say Kannada, but please think of any of the languages that you speak at home or with your friends. Here especially it could be Tulu or Byari, Kodava, Malayalam, Dakhini, or whatever other language it is that you all speak. So this blind love also extends to a country, you know. So when I say I love my country, I'm not doing so to prove anything to anybody. And the country and the constitution is what gives us the power to ask questions, to voice opinions about what we think needs to improve, to change, or to be completely eradicated. Just to give one example, the caste system. So I think this is also a good moment to remind ourselves that loving a country and loving a government are two completely different things. A government, and it could be any government anywhere, is not the country, and it will never be so. You know, democracy, the system of democracy that we have ensures that, it guarantees us that. And when those of us who dissent in whatever way, via writing or by speeches or whatever means that we employ, these are the values that we seek to uphold. This is what we fight for.
And again, to bring it down to language, just Kannada is not the entirety of Karnataka. We sometimes tend to forget it when we go outside the state. There are many, many beautiful languages, right? Again, what I mentioned, Tulu, Byari, Kodva, Konkani, Malayalam, so many. I mean, we can think of dozens of languages which are all equally important, which are equally valuable in this state. And no one language is better than the other. You know, it doesn't matter whether it is older than one or the other, or it doesn't matter how many number of speakers there are in this language, or whether it has a script of its own or not. These things don't matter. Every single language is important. So I've been reading all my life. I mean, in growing up in Madikeri, there was nothing much to do. So I've been a reader all my life. And in all the years that I've been reading and trying to think about what I read, I've been drawn to the idea of language a lot. Because language is how we describe the world around us. And it is how we understand what the world is trying to tell us as well. It's an identity, you know, that we give us, as we say, we're a Kannadiga or a Tuluva or you know, etc. So I want to just dwell on this idea of why language matters. So no language is just a tool of communication alone, right? It's a language. A language is also inclusive of our personal and community histories and memories. It's food, it's music and art and architecture. It's our ancestors, our stories. There's so much that is conveyed via this idea of the language that we have. So what is it that language does? First and foremost, it names things. It gives a name to things, it gives a name to feelings, and so on. For example, Kagada. Oops, sorry. Meju, or Hottige, you know, Neeru, Banna, and Prajaprabhutva, or Bandwala Shahi, or Sarvadikara, Anuvada, Shrishti, Samaja, Dhirate, Prashne, Honegarike, so on. There's so much that it names. This is what language gives us. So when we name something, we are also giving it a value. We are giving it a certain meaning, and we are giving it a certain power over what place it has in our conversations or in what we write. And that is what makes language such a sharp weapon in all our hands, right? Some people use it for good, and a lot of people use it for not very good things. For example, take the word hate. Now we all have our likes and dislikes. It's basic human nature. We like something, we don't like something, we like someone, we don't like someone. We might dislike some of our friends, classmates or colleagues, or maybe our neighbors, for various reasons. You know, these are all personal feelings that we have associated with other individuals. And they might not always be fair, but they are still very valid. These are, we are entitled to our private feelings as long as they don't cause public disruptions. But hate, you know, it is such a strong word. The emotion conveyed is so negative and so strong. I sometimes think of it as it is like an oxygen. It is like oxygen that some people, especially those in positions of power, use when they tell us constantly that we have to hate something, or we have to hate someone, or we have to hate something that someone says or wears or eats, or, you know, etc. But left to ourselves, I think that we as society, we are strong, we are tolerant, because these are things so ingrained in Indian society, that we are society strong like iron. And moreover, just left to ourselves, who has the time to sit and perform these ideas of hatred? Nobody has time. You know, we are all busy with our own things.
So I call hate probably the most dangerous word, because if someone is using it like oxygen on a society that is otherwise like iron, what is it that you get? Over time, this oxygen is what reacts with iron, and that's what leads to rusting. Alva, it's basic chemistry in some ways. So we see all this rust and we see all this rot everywhere in all our towns and cities and villages all over, all around us. So this is what I mean when I say language and how we choose it matters. So hate is, again, it's such a strong word, but thankfully, I think that love remains a stronger, more powerful word, and that's one of the things that I suppose we have to be grateful for. I'm going to stay on language for just a little while longer. Please bear with me. One of my favorite things about Karnataka is how multilingual we are. It might be true of many states or even some countries outside of India, but I'm going to restrict my thoughts to our state because that's the region I'm most familiar with, and I know it better than the other examples I might be able to give. I think it's a fair assessment to say that we all know, or we all have a working knowledge of at least 3 to 4 languages. Is that fair? Most of us would know, if not more than 3 or 4 languages, we would know at least those many languages. All of us would have learnt English in schools, whether we went to English medium schools or learnt it as one of the subjects in schools. And then there is the language that you speak with your family. Given that we are in Dakshin Kannada, Tulu is just as prevalent, if not more widely spoken than Kannada is. And because of the policy that we have in the state here, a lot of us would have learned Hindi in school. And if not, maybe you learned Hindi while watching films or listening to music, or even being forced to speak a little bit of it, given how the imposition of this language has taken over. And because there is a geographical proximity to northern Kerala, many of you might also understand or even speak Malayalam. And now take this example to any other part of Karnataka, and you will find that there is again a basic awareness of these many languages. If you go up to northern parts of Karnataka, there is Telugu, Marathi, Dakhini, many different languages. So in Madikeri, which is where I was born and raised, and I continue to live there now, I have counted, I think, exactly 12 different languages which are spoken by people there. Apart from 20 or 22 tribal languages, which I don't understand a word of. And further, if we are just going back to Kannada itself, think of the many different versions of Kannada there are. I don't want to call them dialects because they are just, a dialect somehow places these versions of language below the prestige dialect of what we speak. In fact, even in the 9th century work, Kaviraja Margam, Sri Vijaya talks about Kannadangal, the presence of different Kannadas in the state. It's easy to see because the way Kannada is spoken here in Dakshin Kannada is it's very different from what is spoken in Bangalore and Mysore, and immensely different from the Kannada that's spoken in, say, Kalyana Karnataka, the districts in Kalyana Karnataka. So I think this multilingualism that we have is one of the greatest strengths that we have as people of Karnataka, or even as Indians. And it is not till I started traveling outside India that I realized that this is very unusual. This is not, for us, it's so normalized in our lives that I think a lot of us take it for granted how many languages we know and speak and interact with on a daily basis. But in countries like, let's say, the United Kingdom, this idea that someone might speak more than 2 languages is something that they simply can't wrap their heads around.
And for us, probably the opposite is true. If someone told me as an Indian they speak only one language, I would be a little surprised how that is the case. I understand I'm generalizing, but I suppose this is true for most of the people in this country. And in many countries, because of colonialism, of course, regional languages have historically been suppressed, sometimes to the point of extinction as well. In fact, the very idea of monolingualism, that one language should be above and beyond every other language, is a very colonial idea. So whether it is English a few generations ago or some other language today, the idea of imposing a language on a large population of people, it's an imperialistic ambition of another modern kind, and we must always resist it. What is heartening is that in many of these former colonies, in India included, the younger generation have been reviving some of these languages, being prouder of speaking in their languages than probably even we used to be when we were much younger. And just to give one example here, I'm oversimplifying the language moment, but in New Zealand, which I had the great pleasure of visiting last month, Te Reo Maori, which is the Maori language, has been seamlessly integrated into English in public events, in everyday speech. In fact, the name of the country itself starts with the Maori name first, and that's the official name, Aotearoa, New Zealand. So, given that there are so many students here, I urge you all to please acknowledge and remember this multilinguality in our lives. It doesn't matter if you're studying humanities or the sciences or business or whatever subject. Given that we all use language every single day, one or the other language, this applies to all of us. Linguists talk about how the more languages we have in our lives, the more ways we have of seeing the world and experiencing the world. And that's beautiful, right? Because how someone might describe one thing in Kannada is very different from how they would explain it in English or Tulu, or this is translating again. I'll come to that. So when you cannot find a word in one language that you're speaking, you immediately reach for another language. You reach for the second language or the third language or the fourth language that you know. And this is how you can seamlessly cross the artificial boundaries of geography and politics. So I hope you all remember that this idea of Kannada, or whatever your mother tongue is as cool as English. It is great to be able to talk and work in English. There's no denying that. But that doesn't mean your language is not cool enough to be spoken in public or to be used in your everyday lives. So, of course, one needs English in this world, and it's silly to say that English is a foreign language and hence must be removed from this country. That makes no sense. Excuse me. So the way, if you just listen to ourselves speak in English, the way we use English, it's very Indianized already in all the years. For example, I'm sure we all use it here. You do one thing, or it seems. And these are literal translations from Ond Kelsa Madi. You do one thing, or ante, which is my favorite word in Kannada. So we use this all the time. Our hog bandrante, or bartarante. We use that so much. And when someone, I use it. I use it seems a lot. I say you do one thing. And these are so Indian, and it's just so, it's sometimes seen as not proper English. Firstly, I don't understand what proper English is, because there are so many Englishes in the world.
But these are representative of our sentiments, and this is English being Indianized and in some ways decolonized as an Indian language as well. And there are hundreds of such examples. The, Indian, what we know as Indian English is just as nuanced as Irish English or Caribbean English. But it's sad that while Irish and American and Caribbean English is celebrated for their uniqueness, somehow it does not apply to Indian English. It's just seen as, well, not cool enough. And this is the argument I have with all my editors when I'm working for some publication. Plain racism, if you ask me. But nothing should stop you from living in multiple languages. So just, stop about languages. In the last 1 year, everywhere that I have spoken, anywhere in the world, I keep getting asked about AI. And again, I bring this up because there are so many students in the room. I'm very sure someone in the audience will ask me an AI question later, so I'm preempting this. I'll put it very bluntly. I hate AI. There is no sugarcoating it, and I'm very aware that what I said earlier about hate being a strong word and how we have to use it with caution. I wish there was a stronger word when it came to my sentiments about AI. And here, please note that if AI is making is helping medical sciences make great advancements in science, and it is being used to save whales, I'm all for it. Please use AI. Please use a lot of it. But when I say I absolutely loathe AI, what I mean is AI in art. I don't want to see AI make a painting or do a drawing. I don't want AI to write the books that I want to read. I don't want AI to make music. It's not just harmful for the environment because of how much water and energy it requires, but let's face it, AI art is just bad. I'm yet to see something made by AI which looks good or which is nice to read, or just AI art is just bad. It's as simple as that. And I'm sure again a lot of you would be familiar with this trend last year of Ghiblifying photos. Do you know do the students know what I'm talking about? Okay. So I want to tell you about the story of Studio Ghibli. Studio Ghibli was started in 1985 in Japan by Hayao, I'm sure I'm saying that wrong, Hayao Miyazaki, along with some other directors and artists. So the studio is famous for its hand-drawn animation films. Please pay attention to the word, hand-drawn, which means that every single frame that you see in a Ghibli film is drawn multiple times by hand, by a human, and individually colored to make it an animation. And where there's very minimal computer usage. And most of these films are on Netflix. So if you have Netflix subscriptions, please go watch some of these films, and they're extraordinary pieces of work. So can you imagine the thousands and thousands of hours of work which goes into making each of these frames and each of these scenes and films? And Miyazaki is now 80-something years old. He has always rejected the clinical use of technology in favor of using human talent. And very famously, while talking about AI and CGI, computer-generated graphics, he said it was an insult to life itself. And I completely agree. The Ghiblified photo that you might have used as your WhatsApp or social media profile picture for a few days until the trend went out of fashion, it might have taken you a few seconds or a few minutes to create. But what a slap on the face of a man who spent decades perfecting the Ghibli
the signature Ghibli aesthetic. And not just him, what an insult using AI is to all of us writers and artists and musicians and painters. You know, when you use AI for time pass, you know, just because it is there and it is free and you want to create a reel or a new profile picture or whatever, what you're doing is you're rejecting the humanity that is there at the core of every single piece of artwork. You're just letting AI feed on itself. And you're dismissing the hard work, the sweat, the tears. There are a lot of tears when you create art, trust me. The efforts and the learning and the struggles and the thinking processes of fellow human beings. If that is not enough to convince you to, please not use AI for art making. And when I say art, I don't mean just painting or drawing, I also mean writing, translating, whatever, all the creative arts. AI is literally killing our planet. It is literally killing our brains. It's stopping us from thinking. And this human body that, the bodies that we inhabit, it's been evolving for hundreds and thousands of years. And to think that we want to give up control over it, give up control over our brains, which is such an extraordinary organ, which I'm sure medical science is still finding out new things about our brains. So when we use these tools which only make billionaires richer and the earth poorer, what we are really doing is giving up control over our thoughts to a water guzzling machine. So these machines and their algorithms are controlling how we think, how we interact, what language we use, what we eat, what we wear, how we live. Every single aspect of our everyday lives is being used to try and control us to become these sort of like machines who all, we all end up thinking alike, we all end up looking alike or wearing the same things and eating the same things. Having said that about AI and technology, I'm the first one to admit that it's pointless to say we can give up the internet. That's not how the modern world works. I use it for all my work. It's not... the internet is a very wonderful thing. If you know, it can be very powerful also, how it can, if used properly, you can use it to mobilize, to voice dissent, to ask questions. I'm sure you must have all heard about the protests, the Gen Z protests in New Delhi, 4 days ago now. But when we all use the internet every day, all day, what we can, sort of reserve to ourselves and retain is some measure of control in the way we use the internet. Think, that's where I got thinking as dissent. So many of us have stopped thinking for ourselves. We're just very happy to be told something and that becomes our thoughts. Think every time you get a WhatsApp forward or see a video or a piece of news, think if it can be, if it might be true or if it might be AI generated. Think before you mindlessly forward something to one of the 20 groups that we all might be part of. And there are tools on the internet to check if something is some viral piece of news or some photo is fake or if it's real or if it's AI generated. Please use it. And there are news anchors who scream at the top of their voices instead of talking like regular human beings. They're competing with Netflix and Amazon and all the other entertainment channels for your attention. And the more you let people like them decide what you should think and feel about whatever may be the situation, the more control you're giving up over your own sense of individuality, your own ideas, your own culture. And
our attention. That is the most valuable thing we have right now. And billionaires who run all these social media platforms understand that. I say this sadly not just for students, because I think all students are far more smarter than sometimes what we give them credit for, but also people of the older generation, because we can't simply sit back blaming Gen Z for being on their phones all the time. There are many people in the older generation, in their 60s and 70s and 80s and so on, who are just as addicted to their phones, who are just as addicted to using AI, who are really good at using AI also, in fact. Let's just all, remember that when we withhold our attention from screens, we are allowing ourselves to think. When we ask questions, we are exercising our right and our duty to dissent. And there is nothing more important to the health of democracy than dissent. When dissent is suppressed, it can no longer be called a democracy. And lastly, I will leave you with a book recommendation. I'm sure you can't see it at the back there, titled India Dissents, 3,000 Years of Difference, Doubt and Argument, edited and introduced by Ashok Vajpayee, first published by Speaking Tiger in 2017. I just want to read 2 lines from the blurb of the book. Quote, throughout Indian history, various individuals and groups have questioned, censured and debated authority, be it the state or empire, religious or political traditions, caste hierarchies, patriarchy, or even the idea of God. These dissenting voices have persisted despite all attempts made to silence them. They have inspired revolutions and uprisings, helped preserve individual dignity and freedom, and promoted tolerance and plurality in thought and lifestyle. So this book has vachanas, it has poems from the Theri Ghata, which are poems by Buddhist women, some of the earliest women's writings that we have available. There is Kabir, Tulsidas, the Sufis, the Bauls, essays by Gandhi, Ambedkar, and so many. There's a whole section on dissent and democracy, which includes writings on the subject by some of the most brilliant minds of this country in the last 100 years or so. I urge you all to please get a copy of it. It's hardly 300 something rupees, or maybe ask your college or university to get a copy for the library and read it. Just open the book at a random page. It's not a book that you read really cover to cover, and slip into some past century and see how people voiced their protests or stood up against injustices of all kinds. More than anything else, I think I have to emphasize this, more than anything else, this book will remind you that dissent has always been woven into the very fabric of this country. For thousands and thousands of years. It's not new, it's not a trend we have from outside. It has been part of who we are as Indians. And so the next time someone says asking questions or voicing your doubts about something or pointing out problems with the intention of finding solutions for the problem, if someone says these are foreign ideas or these are Western ideas that have no roots in our traditions, don't believe them. The rich culture that we have today, whether it is in the city or the state or the country or within our small communities as well, is the result of constant reshaping of ideas or protests and dissent and a continuous struggle for social justice and equality. I hope you really always remember that. And lastly, keep a book of poetry alongside this book when you read it. It could be any poet in any language that you read in, because poets they're bards. They are often the voices that we do not allow ourselves to
voice. Poets are the ones who go under the skin of the language, into the heart of the language, and reach for your very humanity. They are the leaders of consciousness. So please read poetry, because to experience art, human-made art, is one of the best things about being alive. And on that note, I just want to read a poem that was relevant when it was written and is possibly more relevant today. I urge you all to please look up the original version, which is in Hindi, and either read it in Hindi or listen to a recitation of the poem. This is by Rahat Indori, translated by Maaz bin Bilal. If they are against, let them be. If they are against, let them be. It is not the end of life. This is all smoke, not the sky, this night. If there is fire, then other homes too shall burn. The houses here are not all mine. I know the enemy isn't lesser, but they don't wear their life easy like mine. What comes out of our mouths has the power of truth. The tongue in my mouth isn't thine. Today's masters of the throne won't be here tomorrow. They are tenants. It is not their right divine. Everyone's blood is mixed in the soil here. Everyone's blood is mixed in the soil here. Hindustan's is not your dad's nor mine. Thank you. I am happy to take questions. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಮತವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋ ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಸು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಸರಿ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು. ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಪವರ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಒಂದನ್ನೇ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಒಂದೇ ಏಕೈಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಅದು ನನ್ನ ಇದಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿಕೊಂಡು ಅದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅವರದ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸ್ಬೋದಲ್ವ. ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬಂದವು. ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡಂಗಳ್ ಅಂತ. ಆತ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾರು ರೈಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದು ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಒಂದು ದೋಷ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೊಂದು ಭಾರತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದೇನು? ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿದೇಶದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅನುವಾದದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಡಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎದುರಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎನ್ನುವುದು, ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಅಮೇರಿಕದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯಾರೋ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದ್ದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಲಂಡನ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರೋ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸೋದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಎಡಿಟರ್ಸಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಐರಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬ ಓದ್ತೇನೆ, ಕ್ಲೇರ್ ಕೀಗನ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಅದು ಸಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಅನುಭವ ಇದ್ದು ಅವರು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹ. ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ. ಅವರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ತುಂಬ ಬೇರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ವಾದ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗೆ, ಈಗ ಅದು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಐರಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜಾರಾವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂತಾಪುರ ನೀವು ಓದಿದರೆ 1932 ಇಲ್ಲಿ 30s ಬರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಆಗಲೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಫೋರ್ವರ್ಡ್, ಕಾಂತಾಪುರದ ಫೋರ್ವರ್ಡಿಗೆ ಅವರೊಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಎಸ್ಸೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಐರಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ರೇಸಿಸಮ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಲೂ ನಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೇಸಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು UK ಅವರು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿತ್ತು. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪಿನ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ರೋಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ROTI. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ರೋಟಿ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಚಪಾತಿ, ಕುಲ್ಚಾ ಅದು ಬೇರೆ, ಅವರ ರೋಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ROTTI ಅಂತಿದೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಳಗೆಯೂ ಸಹ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಮೂಲು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಸೆರಗು, ನಾವು ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಪಲ್ಲು ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೀರೆ ಸೆರಗುವೆ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪಿಲಿ ಸೆರಗು ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಪಲ್ಲು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಲುಂಗಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದನ್ನ ಧೋತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧೋತಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಧೋತಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋದು. ಮುಂದಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ರೂಲ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಈಗ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ CJP ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ young people are frustrated, they want to see change, they want to fight for their rights anta ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. anywhere in the world you go, these are the sentiments that young people have. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ರಿಲೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಯೂತ್ ಡಿಡ್ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ ಶೇರ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು, ಬಾನು ಮುಸ್ತಕ ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ. ಹಾಸನ ಮೂಲದವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ತಲ್ಲಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಲ್ಲಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಇಷ್ಟಪಟ್ವಿ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ವಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಸೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಓಡ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಇದು ನನ್ನ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಈಗ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅನುವಾದ ಆಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಅದು ಈಗ ಇದರ ಕಥಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಈಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ 6 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಅವರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋಮತಿಯವರ ಕೊಲಿಗಾಗಿದ್ದವನು, ವೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಮ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್, ಈ ಡಿಸೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಥನದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಡೈಕಾಟಮಿ ಏನಂದರೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಸುಧಾರಣೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಳೆದ 5000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವೇದದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವೇದದ ಮೊದಲ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದವನ್ನು ಹಿಂದೂಯಿಸಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳುವವರು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಹಿಂದೂ, ಈಗ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಬಹುತ್ವಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಹಿಂದುತ್ವ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ 6-7 ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಭಾಷಾಸೂತ್ರ ಬರುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಗೆ ವಿರೋಧ. ಬಹುತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಉಂಟು, ಹಿಂದಿಗೆ ವಿರೋಧ. ಯಾಕೆ? ನಾಗರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಸೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಉಂಟು. ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ಕಪಿಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಾವರ್ಕರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ. ತಾನು ಮೆಚ್ಚುವ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ, ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸುರಾಯಿತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ XY ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟು. ಕಪಿಲ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಕ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯೋ ವರ್ಗವೋ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್, ಬಹುತ್ವ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅನೇಕರು, ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ರಿಲಿಜನ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಯಾರು ಅಂತ. ನೀವು ಬಹುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಿ, ನಾವು ಏಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಹುತ್ವ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳುವವರು ತಮ್ಮ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳುವ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರವರ ಎಜೆಂಡಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ. Can I answer that? ಸ್ವಭಾವ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. Thank you. Great example for what I mean when I say language matters. ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ವಿ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ how it is used and what it is. Hinduism is not the problem. Islam is not the problem. Christianity or any religion is not the problem. How people are using it as weapons to divide people, that is where my problem lies. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ದ ವೇ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮಿನ ತಪ್ಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿವಾದ ಇರೋದು. ಅದು this applies to all languages, this applies to all religions, this applies to all political parties, to all political system. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. This is why again beautifully going back to why language matters. If we say Hinduism is a problem, no, it is not a problem. Hindutva is a problem. Okay, Judaism is not a problem. Zionism is a problem. Islam is not a problem. The radical forces which misuse any religion, that is where the problem is. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ misinterpret or reinterpret these things, that is where the problem lies. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿದವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾವು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು, ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರ? ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯವೇ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಮನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುವಾದವನ್ನು ಓದಿದವರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನುವಾದದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮನುವಾದವನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನಾಗಲಿ, ಮಹಾಭಾರತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮಿತನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲಿ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನುಂಟು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬರೆಯುವ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಬರಿತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅನುವಾದ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೋಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದೇ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, LKG ಇಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿ ಓದಿದವಳು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಆ ಒಂದು ನಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗಾಗಿರೋದು. ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದ ಲೇಖಕರಿರ್ಬೋದು, ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬಳಿಂದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, XYZ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಒಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆ ಥರ ಏನು ಆ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ, ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ವೈ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾವುದು ಆ ಥರದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನಗೆ ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದು ಹೌ ಹಂಬಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ. ಸೊ ನನಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೇಳಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದು ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೊಂದು AI ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು AI ಯೂಸರು, ತುಂಬ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು AI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ಅಂತ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸನಲ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಕನಸು ಬೀಳೋದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನನಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಷ್ಟು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಅರಿವಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿ, ಅದು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಆ ಲೇಖಕರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೇಖಕರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಆನರ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್. ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವರ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೇಖಕರಾದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ನೋ ಅದೇನೋ ಓದಿರ್ತೀರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಥರ್. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಗದ ಅವರಿಂದ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಥ ಅನುವಾದಕಿಗೆ ಈ ಥರ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದೇನು ಲೀಗಲ್ ಇದೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ವೆನ್ ದ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೊದಲೇ ಯಾರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾರೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಅಂತ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. AI ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಮೊದಲು ಕೈಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಸೋರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ AI ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇರೆ, AI ಬೇರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. AI ಈಗ ಒಂದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಏನೋ ರೀಲ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರದ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ನೀವೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ನಾಯಿಗಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭಾರಿ ಮುದ್ದಾದ ರಿಯಲ್ ನಾಯಿಗಳ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಅದು ಬಹುಶಃ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ನಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಈ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮೊನ್ನೆತ್ಲಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ವೇವ್ಸಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ AI. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಈ ಹಡಗುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಯೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಡಗಿನ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್, ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಯೂಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ನಾವು ಓದುವ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಸಮ್ಮರಿ ಬೇಕು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿ, PDF ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ AI ಟು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕೃತಿನ ಓದುವ ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಾಂಶ ಒಂದು ಬರೀ ಕಥೆಗಾಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರ ಭಾಷೆಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಅದು AI can't give all this. It can summarize the story. But summarizing is not why we experience art ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸಾರಿ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾನೇನಾದರೂ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಮಚ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರೋವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಕವಿತೆಗಳು ಬರೆಯುವಾಗಲೋ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಥೆನೋ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿ ಬರುವಾಗ ಬ್ಯಾರಿಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನೀವೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈ ನಾಟ್? ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಅದು ಅವರವರ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ನಿಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಆಕರ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯ ಕೂಡ ಗಮನಿಸದೆ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದ್ತೇನೆ, ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ವಾಂಗ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನು ಅನುಭವಗಳು ದಕ್ಕಬೇಕಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೌಶಲ್ಯ 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 ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಯುವಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೋತಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಆಗ, ಈಗ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡು DS ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸೋದು. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಹಜವೇ. ಯಾವುದೇ ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ
ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸೋದು. ಅದು ಬಹುಶಃ ಈಗ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಆಗ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲವೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬದಲಾದರೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಐ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲರ್ನ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗು ರೀಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಓದಿ ಮಾಡಿದವಳು. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಲಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಆ ರಿಚ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಾಯರ್ ಆದರೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋದಾಗಲಿ, ನಾವು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನನಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಗಿವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್, ಬುಕ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಯಾವುದೇ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಗೋದು, ಅದೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಾಂಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ನನಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟು ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥ ಭಾಷೆ, ಅದರ ಅನುವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಓದು ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಶುರು ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇತ್ತು, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆವಲೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೇಳು ಪುಸ್ತಕ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಋತುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಇದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೇಳು ಪುಸ್ತಕ, ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್. ಆ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಕೆಲಸ, ತಿಂಡಿ ಅಡುಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳು ಪುಸ್ತಕನ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಕುವೆಂಪುರವರ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಫೋನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ. ಆ ಫೋನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳು ಪುಸ್ತಕನ ಕೇಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೂರಾರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಆಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಓಕೆ ಇದು ನಾವು ಕೇಳಿ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು, ಓದಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಥರ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೇ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್ ದ ವೇ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹಳೆಯ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀವು ಓದಿ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಓದಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸಜೆಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಜನ ಟು ಬಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ. ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಡಿಸಗ್ರಿ. ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಒಬ್ಬರ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಶೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಂಡರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸೇ ರೀಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುವ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಆದರೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ 10, 20, 100 ಪಟ್ಟು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್. ಮತ್ತು ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬುಕ್ಕೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಡಿಂಗ್, e-books are also reading. Just read articles, read anything and everything you can get your hands on. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ there are linguistic studies. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿ, ಈಗ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಮನೆ ಮಾತು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಫ್ರೆಂಚ್ನವರಾದರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್. ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಆರ್ಟ್, ದ ಕಲ್ಚರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ರೀಡಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕನ್ನಡತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿದೇಶಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಕನ್ನಡದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಮ್.
ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಯುವಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಯುವಕರ ಒಂದು ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯುವಕರಾದವರು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥವರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯುವಕರಾದರೂ ನಮ್ಮಂಥವರು ಅದನ್ನು ಭಾಷಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಲಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಷಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾತು ಕನ್ನಡ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲಯಾಳಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಈ ಭಾಗದ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ, ಪ್ರತಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆ, ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಭಾಷೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ವೋ ಭಾಷೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿರುವ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಥವಾ ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಈ ಒಂದು ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವರೇನೋ ಹೇಳಿದರು, ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಟ್ರೂತ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ. ಅದು ಇರಲೂಬಹುದು. ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅದೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಅದು ಫಾರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಜನ ಅದರ ವಿರೋಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನುಂಟೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello ma'am, one last question. Yeah. ನೀವು ಅನುವಾದಕರಾಗಿ ಈಗ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ರವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್, ನೀವು ಆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್
ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತವರ ಅವರ ಒಂದು ಮಡಿಲಿಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ to someone who is not belonging to that culture, and how do you can you express your point of view from your own community, or do you have to be impartial, or what is the difficulty there? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುವಾಗ ನನಗೂ ಬಂದದ್ದು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಾನ್-ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಅದನ್ನು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು ಅವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೂಡ್ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು. ಹಾಗೆಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಈ ಕಥೆಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಖಂಡಿತ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂತಹ ಕಥೆಗಳು. ಆದರೆ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿನ ಹೆಸರುಗಳೇನಿರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ಎನಿಬಡಿ, no matter what religion, class, education, caste, nothing. It does not spare anybody. ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದರೂ ಸಹ, ಅಟ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಈಗ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಅನುಭವ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಆಲ್ ನೋ maybe friends or aunties or cousins or somebody in our town who have faced these things. ಹಾಗೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ that helped a lot in conveying these cultures into another language. And with that, thank you so much. Thank you everyone. Thanks for having me here.